प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महान को धन्यवाद जे प्रभु आम मान को आउ एक संध्या देइचंती तांको चरण तल को आसीबा पई आउ तांकर प्रशंसा करिबा पई प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु नमस्कार जणाइबा सह एही संध्या उपासना को मु स्वागत करूअछि। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देउछु प्रभु एही सुंदर सुजोग तुमे देइछ प्रभु तुम चरण तल को आसीबा पई प्रभु दिनर समस्त प्रकार कार्य तुमे आममानकर सहाय होइथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु। एही संध्या मुहूर्त रे प्रभु तुम चरण तल को आसीबाकु देइथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु। तुमे आममान को प्रति मनोयोगी होइथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु। हाँ प्रभु तुमे आममान को प्रति एते मनोयोगी जे प्रभु केवल शारीरिक रूपे खाद्य जोगै थाओ ताहा नुहे प्रभु, आत्मिक रूपे मध्य तुमे आममान को खाद्य जोगै थाओ तुमर वाक्य रु प्रभु। सेति धन्यवाद देउछु प्रभु। तुमे आममान को प्रतिटी विषय तुम्हें जानो प्रभु। एही मुहूर्त रे मु प्रार्थना करे प्रभु जो भाई भौणी माने एही प्रोग्राम देखुचंती प्रभु, जदि तांको मन रे कोनोसी क्वेश्चन थाए कोनोसी प्रश्न थाए प्रभु से प्रश्नर उत्तर आज तुमर वाक्य द्वारा तुमर दासों को मुख द्वारा तुम्हें आज कथा कही तुम तांकर उत्तर दियो प्रभु। हाँ प्रभु जदि कोनोसी व्यक्ति प्रभु हाँ प्रभु रोगग्रस्त अटंती प्रभु तुम्हें तांको संपूर्ण रूपे सुस्थता प्रदान करो प्रभु। कौन सी व्यक्ति जदि आज नैराश्य भांगी पड़ते प्रभु तुम्हें तांको आशा दियो प्रभु। तुम्हें सर्वदा मान को निमंते तुम लोक मान को निमंते तुम्हें चिंता करो प्रभु, आउ तुम्हें केयर करो प्रभु। से धन्यवाद देउछु प्रभु। तुम्हें जत्न करुथुबारु तुम लोक मान को निमंते धन्यवाद देउछु प्रभु। हाँ प्रभु समस्त प्रकार भाइरस रु रक्षा करुथुबारु धन्यवाद देउछु प्रभु। सुस्थ सबल शरीर आम प्रत्येक को रखिथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु। एही वर्षटी रे प्रभु तुमे आमान को सहाय होइथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु। हाँ प्रभु विश्वास करूछु प्रभु तुमे दासों को मुख द्वारा आज तुमे आमान को प्रत्येक को कथा कही प्रभु तुम सहित बढ़िबारे साहाय्य करिवो। जीशु को नाम रे छोट भिक्षा मागुछु, आमेन। आसंतु आज आम माने ईश्वर वाक्य शुणा। आज आम मान मध्य आम यूनियन चर्च रो इभांजेलिस्ट प्रताप कुमार साहू अच्छंती। से ईश्वर वाक्य आपण मान निमंते आणु अच्छंती। समस्त को मोर प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार। आमे ए वर्षर शेष समय पहुंचीचु। चाहू चाहू पूरा 364 दिन आ मात्र रहिला गोटे दिन जहाँकि आमे प्रभु को अनुग्रह रे ए वर्ष सारा पहुंची पारिचु। तांकर केवल दया आ अनुग्रह। ए वर्ष आमे केते किए नुआ स्वप्न देखिथिबे, नुआ चिंता करिथिबे, नुआ योजना मध्य करिथिबे। आउ आम मध्यरे अनेक जन मध्य नाहंती, अनेक जन को आमे हरैछु। आज जदि आमे एही स्थान रे अछु केवल प्रभुंकर दया और अनुग्रह, ता व्यतीत कौनसी ना आमर उत्तमता ना आमर धार्मिकता, केवल प्रभुंकर प्रेम हेतु। तेणुक मुझे विशेष कर प्रभु को धन्यवाद दिए जे सी आम मान को जीवित रखिंट। एथिपाई रखिंट जपरी आमे ताहांकर आहुरी आहुरी अधिक धन्यवाद करिबा, प्रशंसा करिबा, ताहांक उपरे निर्भर करिबा, ताहांकर योजना को सफल करिबा। मु विशेष करी आमर मंडली पालक मानू सेक्रेटरी पुणी समस्त लीडर्स मान को धन्यवाद दिए। यही सुजोग मत मिली जहाँकि मुझे निकट में छिड़ा हवा पारिछि। जो शास्त्रांश आज पाठ करागला समस्ते ताहा आमे देखिलु जे जिसाय 40 पर्व 31 पद। मु गोटे विषय पर आज ता ध्यान निवेश करी। प्रथम धाड़ी, मात्र जो माने सदा प्रभुंकर अपेक्षा करती समाने नुआ नुआ बल पाइबे। आसंतु संक्षेप प्रार्थना करिबा। मंगलमय परमेश्वर तुमर धन्यवाद करुछु, गौरव करुछु, प्रशंसा करुछु। अनुग्रह करी दया कल ए वर्ष सारा आम सहित ईश्वर हेल। अनुग्रह कर आम मानू ये वाक्य दे आशीर्वाद कर। सब गौरव तुम्हें पाओ जीशु नाम रे मागुछु, आमेन। मोर प्रिय माने
ଆଜି ଯଦି ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରାକୁ ଅନେଇବେ, ଆଜି ରାତିଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 30 ତାରିଖ 31 ତାରିଖ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜାଗା ନଥିବ, କୌଣସି କ୍ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନଥିବ, କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ନଥିବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାକ୍। ଲୋକମାନେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଧୁମଧଡ଼ାସ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ପରଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯାହା ଭାବିଲେ, ଯାହା ଯୋଜନା କଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମର ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ତାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2021ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ, ଅନେକ ମୁଁ ଏହା କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂଆ ଆଶା ରଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭରସା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି, ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ଯଦି ଇଂଲିଶ ତର୍ଜମା ସବୁ ଦେଖିବା, NIV ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ହୋପ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଭରସା କରିବା, ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ। ଯଦି ଆମେ ESV ଇଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ସନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଟ୍ ଅପନ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଲିଭିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖେ, ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ସିଏ ନୂଆ ବଳ ପାଇବ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା କିମ୍ବା ଆଶା ରଖିବା କିମ୍ବା ନିର୍ଭର ରଖିବା, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ହୁଏତ ଅଲଗା ଆମକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭଳି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଶା ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ। କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଗରିବ ହେଉ, ଧନୀ ହେଉ, ଆହୁରି ଧନୀ ହେଉ, ଯେତେ କୋଟିପତି ହେଉ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ବିନା ନିର୍ଭରରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ଉପରେ ନା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଇ ଡକ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ଯାଏ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆନିମଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ହୁଏତ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଥିବ। ଏହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଯେ ଏଇ କୁକୁରଟି ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆନିମଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆପଣ
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭରସା କରିବି। ଲୋକମାନେ ତ ଭରସା କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ରୋଗ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ଫେଲ ମାରିଲି, ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏହା ଚାହାନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଫେଲ ମାରିଲା ପରେ ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା? ଅନେକ ଜଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଆଶା, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଭରସା, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସବୁ କିଛି, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେତିକିରେ ସିଏ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଳାପ 3 ପର୍ବ 23-26 ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଭରସା କରେ, ଆଶା ରଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି? କ'ଣ ଆମ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଠ କରିବା, ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 1-8 ପଦ ଯାଏଁ 9 ପଦ ଯାଏଁ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଲେଖା ହେଇଛି। ଘଟଣାଟି କ'ଣ ନା 38 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ପଡ଼ିକି ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ। ବେତ୍ସାଇଦା ବୋଲି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ କହନ୍ତି। ତାହାର 5ଟି ମଣ୍ଡପ। ଇଏ ଚାହୁଁଛି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ନେବ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ? ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥରକୁ ଥର କୌଣସି ଦୂତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସି ଆଉ ଏଇ ଜଳକୁ କମ୍ପଉଥିଲେ, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତେ କି? ତାକୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଦେଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି 38 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ମୋର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ମତେ ନେଇଯିବ କି, ନେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଯିବି। କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଇ 38 ବର୍ଷ ଲୋକ ଇଏ ଭାବିଥିବ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଆସିକି ଜଳ କମ୍ପାସରେ ନେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ 38 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦେଖୁଥିଲା ଯେ କିଏ ମତେ ଆସିକି ନବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ରୋଗୀଟି ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କମ୍ପିବା ସମୟରେ ମୋତେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ମୋହର କେହି ନାହିଁ। ନା ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପଥପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ କେହି ପଶିଯାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କେବଳ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଶା ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଶା ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଭରସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସେହି ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହେ, ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମା ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ? ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ନିର୍ଭର କରିବ ସିଏ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖାଯାଏ ଯେ
ଗେନ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଳ ପାଇବ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ ରିନ୍ୟୁ ଦେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ରିନ୍ୟୁ ହବ, ନୂତନୀକୃତ ହବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରସା ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଅଛି ତାହା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭରସାକାରୀ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଦେବ, ନା ଆମର ପରିବାର ଲୋକ ଦେବେ, ନା ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ଦେବେ, ନା ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେବେ, ନା ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେବେ, କେହି ଦେବେନି। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପାଠ କରିବା ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବା ଯେ ଯେରେମିୟ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆଜିର ସମୟରେ, ଆଜିର ପିଢ଼ି, ଆଜିର ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲିମିଟେସନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କିଛିଟା ଅଂଶରେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ହୁଏତ 20%, 30%, 50% ହେଇପାରେ, 100% ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଉ ଅନେକ ଜଣ କହନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବାହୁବଳ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଡରିବି। ସେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି ସେଇ ଦେଖିବେ ଯେରେମିୟ ସେଇ 17 ପଦ 5ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ମାଂସକୁ ବାହୁ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଧନ୍ୟ ହେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ମାଂସକୁ ବାହୁ କରିବା, ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବା। ଦାଉଦ ଆଉ ଗଲିଆତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଇ ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଲିଆତ ସିଏ ତାର ଶରୀରର ବଳରେ ସିଏ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ତାର ସେ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ତାର ସେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ନିର୍ଭର କୌଣସି କିଛି ନଥିଲା। ଯଦି ସଦ୍ରକ, ମୈଶକ, ଅବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କେବଳ ଆଶା ରଖିବୁ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା ରଖିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭରସା ତାହାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାଙ୍କର ଭରସା ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ତାହାଙ୍କର ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କଲା, ତାହାଙ୍କର ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କଲା। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଭରସା ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଭରସା, ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା କି? ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରିବା, କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଉଜି ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଆଶା ରଖିଲେ। ମୁଁ କି ପ୍ରକାରର ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଆଶା ରଖିଥାଏ, ମୁଁ କେମିତି ତାହା ସେଇ ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ସେ ତାହା ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଶା, ତାଙ୍କର ଭରସାକୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ? ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଲିଆଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଆସିଲା,
आउ से एलियो प्रार्थना कले एवं बाल भविष्यत वक्ता माने मध्य प्रार्थना कले किंतु आमे देखुचु जे एलियंकर जो आशा थिला जो भरोसा थिला जे मु प्रार्थना कले स्वर्गर अग्नि आसीबो आउ से भरोसा से आशा ताहांकर सफल हला किंतु बाल देवतांकर जो माने प्रतिमा को डाकुथिले ताहा से माने निराश हेले हताश हेले। साधारणतः आज जदि मु आपण मानु कहिबी जे आपण माने भाबिबे जे आज कोन आमे आज प्रतिमा पूजा करूछु कि किंतु अजाणतरे आज विश्वासी माने प्रतिमा पूजा करते। प्रतिमा पूजा कहिले केवल जे आपण गोटे स्टाच्यू को सम्मुख रे रखी ताहा को जे केवल धूप दीप देबे किंबा ताहा को जे आपण प्रणाम करिवे से प्रकार न अदृश्य भाବରେ प्रतिमा जहा कि वाक्य हमको कहे कहा को आमे आज बेसी गुरुत्व दउछु। आज ईश्वरंकर स्थान आज आम जीवन रे किए नैची अदृश्य प्रतिमा आत्मिक प्रतिमा आज अनेक समय विश्वासी मानकर स्थान नहीं जाइए। मोर घर मोर टंका मोर बिजनेस मोर चाकरी मोर पिला माने मोर स्वामी मोर स्त्री अनेक समय विश्वासी मानकर विभिन्न प्रकार रे आत्मिक प्रतिमा सब रही। मोर प्रिय भाई भौणी माने नुआ वर्ष रे आमे कौन परमेश्वर आउ निर्भर करबा कि कारण परमेश्वर जे निर्भर करे से केवल लज्जित हेब नाही। परमेश्वर जे भरोसा करे से केबे मध्य भांगी पड़िबो नाही। परमेश्वर जे आशा रखे से केबे मध्य निराश हेब नाही। मु जो प्रकार कहली जगत रे समस्त निराश कर दे पारंते किंतु आमको परमेश्वर केबे निराश करिवे नाही। से केवल आशा दियंती भरोसा दियंती आ से हमको आशीर्वाद करते। प्रभु आम मान को अनुग्रह करंतु जतबेले ए नुआ वर्ष रे नुआ भाबरे प्रवेश करिबा नुआ भाबरे आउ टिके अधिक भाबरे आमे परमेश्वरଙ୍କ ଉପରେ भरोसा करिबा निर्भर करिबा। आ ई स्थान जो रखा अछि जे जे कोनोसी व्यक्ति होंतु जदि ईश्वरଙ୍କ ଉପରେ अपेक्षा करिवे भरोसा करिवे निर्भर करिवे से नुआ नुआ बल पाइबे नुआ नुआ शक्ति पाइबे नुआ नुआ ज्ञान पाइबे नुआ नुआ बुद्धि पाइबे आहुरी प्रभुଙ୍କ सहित आहुरी अधिक बढ़िबा को पारिबे। प्रभु हम समस्त को अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु आउ ए नुआ वर्ष रे आउ नुआ भाबरे आशा करबा को से हमको सहायता करंतु। धन्यवाद नमस्कार। मु विश्वास करूअछि प्रभु हम प्रत्येक को कथा कहि अछंती आम प्रत्येक को उत्साह देई अछंती आम प्रत्येकंकर मनर प्रश्नर उत्तर आज देई अछंती आम प्रत्येक को एक आशा देई अछंती एक भरोसा देई अछंती जो आशा जो भरोसा केबे भी आम को नैराश्य मध्य को टाणी नबनी सदा सर्वदा एक उत्तम मार्ग रे एक आशा जहा कि एक जीवित आशा आम को मध्य रे प्रभु देई अछंती कारण आम को परमेश्वर जीवित परमेश्वर। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद देउछु प्रभु यही सुंदर सुजोग देइछ प्रभु आ तुमर वाक्य आमान तुम वाक्य दे आमान को तुम्हें कथा कहिथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु तुम दासंक पई धन्यवाद प्रभु अति सुंदर भाव रे तुमर वाक्य हाँ प्रभु से आज आमान को निकट को आनी अछंती प्रभु तुम्हें तांको मुख दे कथा कहिथिबारु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद देउछु प्रभु तुमर अशेष अनुग्रह दया आमान को प्रति धन्यवाद देउछु प्रभु आमाने जेतबेले अविश्वस्त होइथाउ प्रभु तुमे आमान को प्रति विश्वस्त परमेश्वर होइछ प्रभु धन्यवाद देउछु प्रभु आमाने योग्य नथिले मध्य प्रभु तुमे आमान को तुमर अनुग्रह दया रे योग्य करियछ प्रभु हाँ प्रभु तुमे आमान को मन रे से आशा भरोसा देइथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु हाँ प्रभु तुमे आमान को प्रेम करथिबारु धन्यवाद देउछु प्रभु आगामी दिन गुडी करे प्रभु आमान जेत नूतन वर्ष रे पदार्पण करने को जाऊँ प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु दया कर अनुग्रह कर तुमर से आशा नूतन भरोसा आम्मान को जीवन में तुम्हें जोड़ी दियो प्रभु जेपरी तुमर नाम आम्मान को द्वारा अधिक अधिक गौरवान्वित हेब प्रभु तुमर लोक मान को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु जो भाई भौणी माने आज एठारे जोग देइचंती प्रभु ए प्रोग्राम देखुचंती तुम्हें प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर प्रभु आ जो माने देखि पारि नाहंती प्रभु तुम्हें सेमान को मध्य आशीर्वाद कर जेपरि से माने एही तुमर एही वाक्य को श्रवण करी तुम ठारे अधिक वृद्धि पाइबे प्रभु दया कर अनुग्रह कर
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।